हेलो फ्रेंड्स, आजे આપણે મેથી પાલક કે બજારમાં મળતી કોઈપણ ભાજીનો ઉપયોગ કર્યા વગર મફતમાં મળતી ભાજીમાંથી આપણે લીલાછમ એવા સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ ફાયદાકારક અને સાથે નાનાથી લઈ મોટા બધાને ભાવે એવા આપણે પોચા રૂ જેવા ભજીયા બનાવીશું અને આ ભજીયા સાથે ખવાતી ટેસ્ટી ચટણી પણ બનાવીશું। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દીપાલી ડિશીસમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું तो एकदम लीलाछम भजिया बनावा माटे सौप्रथम मैं अहीं પાંદડા लीधा छे। तमने પાંદડા जोईने खबर पड़ी गई हशे के आ सेना पान छे। जो ना खबर पड़ी होय तो कही दऊं के लगभग 200 जेटला रोगने दूर करता सरगवाना लीलाछम पान छे। आ पान तमने कोईपण मार्केटमां मॉलमां के पछी लारीवाळा पासे नहीं मळे। ए फ्रीमां ज तमने सरगवाना झाड़ उपर मळी रहेशे। आजे आपणे मेथी, पालक, अळवी के पछी कोईपण प्रकारनी भाजीनो उपयोग कर्या वगर मात्र आ सरगवाना पाननो उपयोग करीने आपणे सरस पोचा रूह जेवा भजिया बनावीशुं। जो तमे क्यारे खाधा के बनाव्या ना होय तो एकवार आ रेसिपी जरूरथी ट्राय करजो। तो मैं अहीं फ्रेश सरगवाना पान लीधा छे। तो पहला आपणे एने साफ करी लईए। तो जे कूणा पान होय एने डाળી सहित लई लेवाना छे अने जे मोटा अने खराब पान होय एने दूर करवाना छे अने साथे जे मेथी जेवा मीडियम साइजना पान होय एनो उपयोग आपणे आ भजिया बनाववा माटे करवानो छे। तो आ पानने तोड़वा माटे उपरथी पकड़ी अने आ रीते विरुद्ध दिशामां करशो एटले बधी ज डाળી अलग थई जशे अने आवा कूणा जे पान होय एने डाળી सहित लई लेवाना छे। तो आ भजिया बनावा माटे सरगवाना ताजा लीला पाननो ज उपयोग करवो। सरगवो के जेनी अंदर आवेली दरेक वस्तु तेनुं झाड़, सरगवानी सींगो, सरगवानी सींगोना बीज अने साथे सरगवाना फूल अने तेमज सरगवाना पान औषधीय गुणोथी भरपूर छे। पण आपणे मात्र सरगवाना झाड़नो 25% जेटलो ज उपयोग करीए एटले के सरगवानी सींगोनो ज खावामां उपयोग करीए छीए। पण जो तमे एकवार पानना आ रीते भजिया बनावीने खाशो तो गेरंटी आपूं छुं के तमे मेथी पालकना भजिया भूली ज जशो अने साथे ज तमे आ पाननो उपयोग करीने घणी बधी वस्तुओ बनावी शको छो। तो पहेला मैं अहीं पानने साफ करी लीधा छे अने जे जाडा डाळखा हता एने आपणे हवे फेंकी दईशुं। तो हवे आपणे एने पाणीथी साफ करी लेवाना छे। तो एना माटे पीवानुं पाणी एड करी अने हाथनी मददथी पानने चोखा करी लेवाना छे। सरगवाना पानमा कोईपण माटी होती नथी केम के ए उपर होय छे अने जो ચોમાસામાં तमे एना भजिया बनावता होय तो वरसादने लीधे पान सरस झाड़मां ज चोखा थई गया होय छे। तो पण तमारे एकवार आ रीते पाणीमां बोળી अने साफ करी लेवा। सरगवाना पाननी अंदर जे प्रोटीन होय छे जे सामान्य रीते बीजा कोई ज झाड़ना पानमां नथी होतुं। एटले तो आपणा पीएम नरेंद्र मोदीनुं पण आ सरगवानुं झाड़ एनो फेवरेट छे। आपणे सौ जाणीए छीए के केळा ए पोटेशियम मेळववा माटेनुं उत्तम स्त्रोत छे, परंतु सरगवाना पाननी अंदर केळा करતાં पण 7 गणुं जेटલું વધારે पोटेशियम होय छे अने दूधमां रहेला प्रोटीन करતાં 2 गणुं વધારે प्रोटीन आ पानमां होय छे। तो एकवार सारी रीते पान धोवाई जाय त्यारबाद आ रीते कपडું पाथरी अने एमां आपणे आ रीते पान तोड़ी अने बधा पाथरी देवाना छे। एटले के हवे आपणे पानने सूकववाना छे, साव कोरा करवाना छे। तो आ रीते बधा ज पान पाथरी दई अने पंखा नीचे 10 થી 15 मिनिटमां ज पान बधा कोरा थई जशे। तो आ पानने तमारे तड़के नथी सूकववाना, घरनी अंदर पंखा नीचे तमे सूकवशो एटले सरस ड्राय थई जशे। तो आपणे आ पान सुकाय छे त्यां सुधीमां आपणे भजिया खावानी चटणी माटेनी तैयारी करी लईए। तो आ टेस्टी चटणी बनाववा माटे मैं 100 ग्राम जेटला खजूरने सारी रीते पाणीथी धोई अने त्यारबाद अर्धी कलाक माटे गरम पाणीथी पलाळीने राख्या हता एटले आ खजूर सरस पोचो थई जाय। जो तमारी पासे पोचो ज खजूर होय तो तेने पलाळवानी जरूर नथी, तमे डायरेक्ट एने कूकरमां एड करी शको छो। हवे आ बधा खजूरने पाणी साथे कूकरमां आपणे एड करी दईशुं अने आपणे आ खाटी मीठी चटणी बनावी छे। 2 चमची जेटला एमां आमली एड करीशुं अने जो तमे आमली ना खाता होय तो एमनम खजूर अने स्वाद प्रमाणे नमक एड करी अने एने बाफी लेवानुं छे। केम के आपणा वडेलोने गोठणनो दुखावो होय छे माटे ए आमली नथी खाता होता।
તો એ આંબલીનો ઉપયોગ કર્યા વગર માત્ર ખજૂરથી જો તમારે ચટણી બનાવવી હોય તો એની રેસીપી મેં મારી ચેનલમાં અપલોડ કરેલી જ છે. હવે આ ખજૂર આંબલીમાં થોડું વધારે પાણી એડ કરી અને ઢાંકણ બંધ કરી હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એક વિસલ થવા દઈશું. આપણું કુકર થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે મેં અહીં 2 મોરા મરચાં લીધા છે, સાથે જ 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, 1 લસણનો ગાંઠિયો અને 2 તીખા મરચાં લીધા છે. તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમારે તીખું લાલ મરચું લેવાનું. હવે આ બધી જ વસ્તુને મેં સમારી લીધી છે. તો બંને પ્રકારના મરચાંને મેં ચોપરની મદદથી ચોપ કરી લીધા છે. લસણને ઝીણું ખમારી લીધું છે અને આદુને ખમણી લીધું છે. તો હવે આપણા કુકરમાં પણ એક વિસલ થઈ ગઈ છે અને એનું પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કરી અને આ બધી જ વસ્તુને એટલે કે ખજૂર, આંબલી અને પાણીને આપણે સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લઈશું. એટલે જે પણ ખજૂરના મોટા ટુકડા હશે એ સારી રીતે બ્લેન્ડ થઈ જશે અને આપણી ચટણીનું ટેક્સચર એકદમ સ્મૂથ આવી જશે. તો લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટમાં જ આપણી ચટણી બ્લેન્ડ થઈ જશે. તો હવે પાણીની મદદથી બ્લેન્ડર થોડું સાફ કરી અને ત્યારબાદ જે આપણે ચટણી બનાવી છે એને એક અલગ તપેલીમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તમે જે તપેલી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા રાખી શકો એ તપેલીમાં ઉપર ગરણી મૂકી અને ત્યારબાદ ચમચીની મદદથી ચલાવતા જઈ અને આપણે બધો જ પલ્પને ગાળી લેવાનો છે. એટલે ખજૂરના જે કંઈ પણ રેસા હોય એ નીકળી જાય. તો હવે આપણી ચટણી માટેનો બેઝ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો અત્યારે હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું. તમે આ પ્રોસેસ બ્લેન્ડરને બદલે મિક્સર જારમાં પણ કરી શકો છો. અને સાથે 20 થી 25 મિનિટ જેવો ટાઈમ થયો છે માટે આપણા પાન પણ સરસ સુકાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે બધા પાન અલગ અલગ છૂટા પડે છે અને હવે એમાં જરા પણ મોઇસ્ચરનું પ્રમાણ નથી. તો બધા જ આપણે પાનને ભેગા કરી લઈશું અને હવે આપણે એ પાનને સમારી લઈશું. તો જે રીતે આપણે મેથીની ભાજી સમારતા હોઈએ એ રીતે જ આપણે પાનને સમારવાના છે. તો આ રીતે પાનને હાથમાં લઈ અને આ રીતે પૂડી બનાવી લઈશું અને ત્યારબાદ ચપ્પુની મદદથી થોડું ઝીણું એવું સમારી લઈશું. અહીં તમારે વધારે ઝીણું સમારવાની જરૂર નથી. ભજીયામાં જો આખા ભાગું હશે તો પણ ખાવાની મજા આવશે. તમે આ સરગવાના પાનને ચોપિંગ બોર્ડની મદદથી પણ ચોપ કરી શકો છો, પણ આપણા ગુજરાતીઓ આ રીતે હાથમાં લઈ અને ચપ્પુની મદદથી સમારતા હોય છે. તો તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે તમારે ભાજીને સમારી લેવી. 1 કપ જેટલા સરગવાના પાનની અંદર 0.24 ગ્રામ જેટલું લોહ તત્વ હોય છે. એટલે એનું સેવન કરવાથી તમને શરીરની અંદર આયર્નની કે હિમોગ્લોબિનની કમી હોય તો એ પણ દૂર થાય છે. સાથે જ સરગવાના પાનની અંદર સારા એવા પ્રમાણમાં ફાઇબર હોય છે જે આપણું પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રાખવામાં મદદ કરે છે. માટે જે લોકોને વજન ઓછું કરવું હોય એ લોકોને સરગવાના પાનના ભજીયા કે થેપલા કે પછી ભાજી કરીને જરૂરથી ખાવી જોઈએ. સરગવાના બધા જ પાન સમારાઈ જાય ત્યારબાદ એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈ અને એમાં બધા જ પાનને એડ કરી દેવાના છે. હવે જેટલા આપણે સરગવાના પાન લીધા હોય એનાથી 3જા ભાગને આપણે કોથમીર લેવાની છે. તો ફ્રેશ કોથમીરને પણ એ રીતે ઝીણી સમારી લીધી છે અને સાથે જે આપણે આદુ, મરચાં અને લસણને સમારીને રાખ્યું હતું એ બધી જ વસ્તુને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. અહીં ભજીયાનો ટેસ્ટ જો તીખો ચટપટો હોય તો ખાવાની મજા આવે છે, પણ જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો એમાં એડ ના કરવું. હવે મારી પાસે અહીં નાગરવેલના 2 પાન છે તો એને પણ કાતરની મદદથી સમારી અને એડ કરી દઈશ. અહીં આ ભજીયામાં નાગરવેલના પાન નાખવા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ મારી પાસે ઘરે ફ્રેશ નાગરવેલના પાન પડ્યા હતા તો એને અત્યારે પણ હું સમારીને એડ કરી દઈશ. તમારી પાસે જેટલા પણ ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર પાન પડેલા હોય એને તમે ભજીયા કે થેપલામાં આ રીતે એડ કરીને ખાશો તો તમને અને તમારા ઘરનાઓને ભરપૂર એનો ફાયદો મળી જશે. તો જે રીતે મેં નાગરવેલના પાન નાખ્યા એ જ રીતે મીઠા લીમડાની 2 ડાળ છે એના પણ પાનને આપણે સમારીને નાખી દઈશું. એટલે કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે આમાં મીઠા લીમડાના પાન નાખ્યા છે. આ રીતે ઝીણું ઝીણું સમારીને નાખશો એટલે એનો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે અને આપણે ફાયદો પણ એટલો જ કરશે. બાળકો શાક અને દાળમાં જો લીમડાના પાંદડા આવે તો એ બહાર કાઢી નાખતા હોઈએ છે, પણ આ રીતે તમે એને ભજીયામાં કે પછી થેપલામાં એડ કરીને ખવડાવશો તો એ ખાઈ લેશે. હવે ચપટી જેટલી આપણી હળદર એડ કરી દઈશું. સાથે જ આખા ધાણાને મેં ખાંડની દસ્તાની મદદથી અધકચરા વાટી લીધા હતા તો એ 1 ચમચી જેટલા એડ કરી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલો મરી પાવડર એડ કરી દઈશું.
હવે આમાં આપણે માત્ર બાઇન્ડિંગ માટે જ ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે. તો એમાં અડધો કપ જેટલો ચણાનો લોટ આ રીતે ચાળણીની મદદથી ચાળી અને એડ કરશું. તમારે ભજીયા જો પોચા જાળીદાર બનાવવા હોય તો ચણાના લોટને હંમેશા ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવો. એનાથી બેટર પણ સારું બને છે અને ભજીયા પણ સરસ જાળીદાર બને છે. તો હવે બધી જ ભાજીને, મસાલાને અને સાથે બેસનને એકવાર હાથની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. એટલે આપણે ખબર પડે કે બાઇન્ડિંગ માટે કેટલો ચણાનો લોટ જોશે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં સરગવાની લીલી સિંગનો પાવડર ઘરે તૈયાર કરવાની રીત મેં બતાવી છે. આ રીતે પાવડર તૈયાર કરી અને તમે એને શાક, દાળ અને છાશમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. તો બધી ભાજી અને લોટ મિક્સ કરતાં થોડો હજી ચણાનો લોટ નાખવાની જરૂર જણાય છે. તો અડધો કપ જેટલો ચણાનો લોટને ફરીથી ચાળી અને એડ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ ફરીથી મિક્સ કરી અને થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને ભજીયા પડે એવું આપણે બેટર તૈયાર કરી દઈશું. સરગવાની ઝાડ પર સુકાયેલી સિંગનો પાવડર બનાવવાની રેસીપી મારા ફેસબુક પેજ પર અપલોડ કરેલી છે. જે વિડીયો જોઈ 12 લાખ લોકોએ એનો લાભ લીધો છે. તો તમે પણ સિઝનમાં મળતી આ સરગવાની સિંગનો પાવડર ઘરે બનાવી અને બાળકો તથા વડીલોને ખવડાવી શકો છો. આ બધી જ રેસીપીની લિંક હું પિન કમેન્ટમાં આપી દઈશ. તો તમે ત્યાંથી ક્લિક કરી અને ડાયરેક્ટ વિડીયો જોઈ શકો છો. તો અહીં આપણા ભજીયા માટેનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એકદમ સરસ લીલુંછમ અહીં બેટર તૈયાર કરવાનું છે. વધારે પડતો ચણાનો લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. આ રીતે ભજીયા પડી શકે એવું તમારે મીડિયમ થીક બેટર રેડી કરવાનું છે. તો અત્યારે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું. તો હવે આપણે ચટણીને બ્લેન્ડ કરી અને ગાળીને રાખી હતી એને ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી અને ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું. અહીં ચટણી અત્યારે આછી લાગે છે, પણ જેમ જેમ તે કૂક થશે એમ એ ઘટ બની જશે. તો હવે એમાં ચટણીનો કલર એકદમ સરસ લાલ લાવવા માટે 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. અને સાથે જ અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. હવે આમાં આપણે આમલી એડ કરી છે, તો એના ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી ભરી અને ગોળ એડ કરી દઈશું. અહીં ચટણીમાં ખાંડને બદલે ગોળ સારો લાગે છે, તો ગોળ જરૂરથી એડ કરજો. હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું. એક વખત તમે ટેસ્ટ કરી અને મીઠાનું પ્રમાણ ચેક કરી શકો છો. આપણે બાફતી વખતે એમાં મીઠું એડ કરેલું જ હતું. તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી અને 3 થી 4 મિનિટ માટે આ ચટણીને ઉકળવા દઈશું. એટલે બધા જ મસાલા એમાં સારી રીતે ભળી જાય. અને આપણી ચટણી કૂક થાય છે ત્યારે જ બાજુની ગેસમાં મેં અહીં એક કડાઈમાં તેલને ભજીયાને ફ્રાય કરવા માટેનું તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું છે. તો અહીં આપણા ભજીયાના બેટરમાં ભાજીનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી એ થોડું ઢીલું થઈ ગયું છે. તો હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું. અહીં બધી જ ભાજી અને લોટ એડ થઈ જાય ત્યારબાદ લાસ્ટમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરવું. હવે એને પણ ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું. જો તમે ભજીયામાં સાજીના ફૂલ એડ કરતા હોય તો એ બેટરમાં પહેલેથી જ મિક્સ કરી દેવા. પણ હું અહીં કુકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરું છું. તો ચપટી જેટલો માત્ર થોડો એવો કુકિંગ સોડા એડ કરી અને એની ઉપર અડધું લીંબુ એડ કરી દેવું. એટલે સોડા એક્ટિવેટ થઈ જશે. ત્યારબાદ એક જ દિશામાં એને ફેરવતા જઈ અને હાથ કે ચમચીની મદદથી બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દેવું. આ પ્રોસેસ તમારે તેલ ગરમ થયા પછી કરવાની છે. એટલે તમારા ભજીયા સોડાના પાવરને લીધે એકદમ સરસ પોચા રૂ જેવા બનશે અને સાથે ફૂલીને દડા જેવા થશે. તો અહીં આપણું તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને સાથે જ જે આપણી ચટણી બાજુમાં કૂક થતી હતી એ પણ તમે કલર જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આવ્યો છે અને થોડી ઘટ પણ થઈ ગઈ છે. તો હજી 1 મિનિટ માટે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ રાખશું. ત્યારબાદ એને બંધ કરી દઈશું. હવે ભજીયા માટેનું જે તેલ છે એની અત્યારે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને ત્યારબાદ આપણે એમાં ભજીયા એડ કરીશું. તમને જે સાઇઝના પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમારે ગોટાને એડ કરવાના છે. એકવાર બધા જ ભજીયા કડાઈમાં એડ થઈ જાય ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની છે અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર એને કૂક થવા દેવાના છે. આ ભજીયાને ફ્રાય થતાં વધારે ટાઈમ નથી લાગતો, કેમ કે આપણે એમાં સાવ ઓછો એવો ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે. આ રીતે ભજીયાને પલટાવતા જઈ અને સારી રીતે બધી બાજુથી ફ્રાય કરી લેવાના છે.
અહીં જો તમને ભજીયાનો યલો કલર પસંદ હોય તો તમે થોડો હળદર પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. અને સાથે તમને વધુ તેલવાળા ભજીયા ના ખાવા હોય, એટલે કે તમારે સરગવાના પાન પણ ખાવા હોય અને એના ભજીયા પણ ના ખાવા હોય, તો તમે આ જ બેટરનો ઉપયોગ કરી અને પુડલા પણ બનાવી શકો છો. તો 1 ચમચી જેટલા તેલમાં પુડલા પણ તૈયાર થઈ જશે. તો આ ભજીયાની એક બેચને ફ્રાય થતાં લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગશે. ત્યારબાદ તેલ નિતારી અને એને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને આ જ રીતે બાકીના ભજીયાને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ઘરમાં વડીલોને ડાયાબિટીસ અને કોલેસ્ટ્રોલનો પ્રોબ્લેમ હોય જ છે. તો આ બંને પ્રોબ્લેમ છે એ સરગવાના પાનથી આસાનીથી કંટ્રોલમાં રહે છે. તો એને અઠવાડિયામાં એકવાર આ રીતે ભજીયા, પુડલા કે પછી પરોઠા અને થેપલા બનાવીને જરૂરથી ખવડાવવા જોઈએ. તો કોઈપણ પ્રકારની ભાજીના ઉપયોગ વગર તમને મારા આ સરગવાના પાનના ભજીયાની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી. સરગવાની બીજી હેલ્ધી રેસીપી જોવા માટે સ્ક્રીન પર આપેલા વિડીયો પર ક્લિક કરો.